찬송가 499장입니다. 흑암에 사는 백성들을 보라. 수많은 심령 멸망하겠네. 그 누가 갈까 주의 복음 들고 생명을 구원하는 곳으로. 큰 권세 주께 있으니 큰 권세 주께 있으니 너는 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리라. 구원의 문은 넓게 열렸으니 십자가 군병 일어나거라. 너희의 힘을 하나로 뭉쳐서 죄악의 쇠사슬을 끊어라. 큰 권세 주께 있으니 큰 권세 주께 있으니 너는 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리라. 왜 너는 멸망길을 가려느냐. 주 음성 듣고 응답하여라. 널 구원하려 예수 죽었으니 생명의 참된 복음 전하라. 큰 권세 주께 있으니 큰 권세 주께 있으니 너는 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리라. 온전한 만민 승리의 그날에 영광과 찬송 주께 드리네. 죄함 입어 구원받았으니 기쁘게 할렐루야 부르세. 큰 권세 주께 있으니 큰 권세 주께 있으니 너는 가서 주의 복음 전하라. 주가 너 항상 지키리라. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 저희를 70제자로 불러주셔서 하나님 우리 앞에 무엇이 담겨 있는지 우리 안에 무엇이 담겨 있는지 하나님 앞에서 자신을 점검하게 하시니 감사합니다. 하나님 응답 이전에 우리를 응답 주시기 위한 영적 준비를 먼저 시켜주심을 감사드립니다. 하나님 이 시간이 오직 그리스도로 하나님 충분한 영적 상태로 우리가 준비되어지고 또 그리스도로 완전한 영적 시스템이 만들어지고 그리스도로 영원한 영적 목표와 사명을 깨닫는 시간 될 수 있도록 하나님 보좌의 축복과 능력을 더하여 주옵소서. 모든 은혜를 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 요약 메시지 말씀 받겠습니다. 마리아가 이 집 향유를 한 병 들고 온 거예요. Now Mary, who had listened to the message, Jesus' message 없이 previously, she came with a jar 잘 of 아시는 perfume. 법입니다. 이걸 예수님의 머리에 부어야 되는데 발에다 부어. And all of you know this. Instead of pouring it on Jesus' head, she poured it on his feet. 발에 왜 부었을까요? And why did she 머리에 do 부어야 that? 되는데. It should be on his head. 나의 장래를 위한 것이다. It says it was intended to do it 굉장한 for me. 메시지를 한 거예요. Again, that was a tremendous message that Jesus gave. 두 번 다시 오지 않는 기회를 지금 사용한 겁니다. It's an opportunity that will never come again. 여러분이 꼭 신앙생활 할 때 잘하는 게 뭐냐? 정말 두 번 다시 오지 않는 기회입니다. When you do your walk of faith, not doing it diligently, but it's an opportunity that will never come again. 모세 어머니가 모세를 왕궁으로 보내야 되겠다라고 마음먹은 겁니다. When Moses' mother knew in her heart that she had to send Moses to the 두 royal 번 palace, 다시 없는 기회입니다. that was an opportunity that would never rise again. 모든 일이 다 그러냐?
모든 일 속에 다 있습니다. Is like this with all works 두 번 and 다시 every work. 없는 기회예요. There's an opportunity that will never come again. 히브리 4장 16절에 날마다 새 은혜를 주신다고 되어 있어요. In Hebrews it says, "New every day they'll give new grace." 하나님은 날마다 새 은혜를 주시는데 이거는 두 번 다시 없는 기회예요. Now God gives new grace every day, but that's an opportunity that will never rise again. 담대히 골리앗 앞에 나아갔습니다. And he went boldly before Goliath. 그게 뭡니까? What does that 두 mean? 번 다시 오는 기회가 아니에요. 딱 한 번의 기회입니다. That's an opportunity that will never come again. That was his only opportunity. 자, 오늘 본문은 뭡니까? What does it say in the 두 today's 번 Bible verse? 다시 오지 않는 완전 언약이 성취되는 마지막 기회에 지금 이 헌신하고 있어요. It is her devotion this opportunity that will never come again for her. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. That means the offspring of the woman will crush 그 the head of Satan. 성취입니다. That is the fulfillment of that. 뱀은 여자의 발꿈치를 묶게 될 것이다. 그래서 It says that you will crush his heel. 여러분 사단이 공격해본들 발꿈치 정도밖에 못 무는 거예요. When Satan attacks, he can only attack your heel. That's his 그리스도하고 extent. 상대가 안 되죠. Again, he cannot compare to Jesus. 그리스도께서 완전히 그 사단의 근세를 꺾어버린 겁니다. Because Christ completely destroyed the devil's power. 발에 기름을 부었다는 건 굉장한 얘기예요. Now, anointing the person with oil on his head, that's extremely important. But doing it on his feet, that's even more important. 예, 그 언약이 성취되는 굉장한 시간입니다. And it was a time period when that tremendous covenant, 여러분이 완전히 신분이 뒤집어지는 거예요. simply put, you're changing everything. 양의 피 바르는 날 해방되어 나올 것이다. On the day when they applied the lamb's blood, they were freed. 여러분 종애로 있다가 노예로 있다가 완전히 이 신분이 뒤바뀌는 순간이죠. Again, they were slaves, but now their 그 status is completely 성취입니다. changed. 그 기름을 지금 부은 거예요. That's what happens when you spread 또 oil. 포로됐을 때 여자가 잉태하여 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Now the virgin will be with child, give birth to a son, will call him Emmanuel. 그 성취인 겁니다. It is that 굉장한 fulfillment. 시간이죠. It's a tremendous time. 오늘 여러분이 잡아야 될 언약입니다. This is the covenant that you must grab hold of today. 완전히 이 언약은 우리의 신분을 뒤바꾸는. Again, this is a covenant that will completely change our status. 저는 그리스도를 만나는 순간에 아무 응답받은 거 없는데 나는 하나님의 자녀다. As soon as I met Christ, I didn't receive any answer, but I 다 realized I was a child 확신했어요. of God. That's my conviction. 나는 that I have. 하나님의 자녀다. I am a child of God. 하나님은 전능하시니까 나는 그 자녀다. God is Almighty God, and I am His child. 그때부터요 응답오기 진짜로 그 언약만 딱 잡았을 뿐인데 And from that point on, just because I held on to that covenant, answers just poured down. 오늘 이 마리아는 구약에 완전히 예언됐던 진짜 언약을 성취한 그 행위를 한 거예요. What Mary did today in today's Bible verse, she had the fulfillment of what was prophesied in the Old Testament. 두 번째는 뭡니까? And what's the second point? 바리새인도 하지 못하고 알지 못한 해방의 메시지를 던진 겁니다. It was a 그렇죠? message of 굉장한 freedom that even 겁니다. the Pharisees couldn't understand. 하나님은 여러분의 신분만 바꾸는 게 아닙니다. 완전히 해방시킵니다. God not only changes your status, He gives you complete liberation 꼭 or freedom. 기억해야 됩니다. 지금 Remember 여러분이 that. 받을 응답이니까. And that's the answer that you will receive. 하나님은 나의 신분, 운명을 바꿔버린 거예요. God has changed your status and your destiny. 그리고 해방시켜버린 거예요. And He has given you liberation. 왜 우리는 전도도 못하고 교회를 살리지 못하느냐? Why can't we evangelize? Why 넌 can't we 너무 save churches? 바쁘거든요. Because we're so busy. 왜 우리는 가난해야 되느냐? Why must we be poor? 가난하잖아요. Isn't that true? 왜 우리는 이렇게 무능하고 이렇게 살아야 되느냐? Why are we so powerless? Why we live that 나는 way? 하나님의 자녀 아니냐? And 언약 딱 잡았어요. am I not a child of God? That's a covenant that I held 거기서 on to. 하나님은요 해방시켜버려요. And from there, God gave me 오늘 liberation. 해방되시길 바랍니다. I pray that today you 어떻게 will face that 말입니까? 그냥 liberation. 믿으면 돼요. What do you have to do? Just believe. 사단에게서 우리를 해방시키는 참된 왕. It's the true King who set us free from Satan. 인간은 잘못 없는데도 재앙받아요. 그 재앙에서 해방시키는 참된 제사장. It is the true priest who set us free from all sins. 우리는 하나님 만날 능력도 없고 자격도 없어요. We don't have any qualifications or privilege to meet God. 하나님의 성령으로 우리에게 임하실 하나님 만나는 길을 열은 참된 선지자 그 말이에요. It is the true prophet who opened the way so that we can meet God again. 더 중요한 것은 세 번째입니다. More importantly is the third point. 진실로 너희에게 이르노니 Truly I say to you, 온 천하에 복음 증거되는 곳에는 이 여자가 한 것이 증거되리라. wherever the gospel is preached, what this woman did today will be known throughout the world. 영원한 메시지를. Again, that was an 영원한 eternal message, eternal opportunity that even the disciples didn't know. 오늘 여러분이 받을 응답이 그렇습니다. 어떤 문제 왔습니까? 두 번 다시 없는 기회다.
For all of you listening to the message 그렇죠. today, what's the problem? Whatever issues arise, 하나님의 것으로 바꾸는 완전히 해방되는 기회다. it's an opportunity that will never come again. It's an opportunity to really hold on to what God gives, His opportunity. 여러분이 받은 언약은 빼앗기지 않습니다. 영원한 기회입니다. The covenant that you hold on to will never be taken away. It's an 이 eternal 언약이 opportunity. 어떻게 됩니까? What does this covenant do? 정확하게 온 세계로 전파됐어요. It will spread throughout the entire world. 이 체험을 해야 됩니다. That's His experience. that you must 하나님의 have. 말씀 언약 붙잡고 기도하고 있으면 반드시 오게 돼 When 있어요. you grab hold of God's word and hold on to His covenant, you will have experiences and answers will come. 그래서 이 축복을 늘 누리는 겁니다. And this is a blessing that you must enjoy. 아침에 눈 딱 뜨면 많은 하나님의 여러분 생각나는 모든 걸 놓고 기도하기 시작합니다. For me, as soon as I open my eyes, all my thoughts, I take them and pray towards 그냥 God. 눈 뜨는 순간부터 움직이면서요. 계속 저는 건강 방법이 호흡이니까 그거 맞추었어요. 계속 기도하고. From the moment I open my eyes, because my method of receiving training is do deep breathing, I do it as I breathe. 현장에 와 보면 전부 옳은 것처럼 보이지만 불신앙만 쫙 깔려 있어. Okay, when I wake up in the morning and I go into the field, I think to myself, there's so many different bad 이걸 things going on in 기도로 the field. And with that, I take that into prayer. 얼마나 좋은지 몰라요. Do you know how 그리고 great 어떤 that 문제 is? 생기면 집중 기도하는 겁니다. And when problems happen, I go into concentrated prayer. 병든 자들을 낙심하지 마시고 고민하지 마시고 생각하지 마세요. 집중 기도하세요. Those who are sick, don't worry about anything else. Just do concentrated prayer. 사업하는 우리 중위자분들 걱정하지 마시고 밤 시간에는요, 여러분 특별히 집중 기도하세요. Those who do business in our church offices, especially at night, pray. 하나님의 증거 확실하게 보입니다. 그까지 기도하는 겁니다. Until the point where God gives you His evidences. 그를 자격을 주었어요. And He gave us qualifications. 성령 너에게 임하시면 이 말은 그 성령이 충만하면 위에서부터 내리는 권능이 생길 것이다. And when you receive that 말이에요. power of the Holy Spirit, you receive power from above. 그러면 예루살렘이나 사마 땅까지 증인이 될. And then you become my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria to the ends of the earth. 아무것도 응답이 안 와도 저는 믿었습니다. Even if no answers came from me, I believed. 나는 하나님의 자녀입니다. Because I am a child of God. 그렇죠. 나는 전도자입니다. I am an 여러분이 evangelist. 아니라고 해도 저는 그렇습니다. Even though you might not say that I am, but I am. 나는 아무도 빼앗아갈 수 없는 하나님의 자녀입니다. I am a child of God that no one can take away. 성경 보니까 어떤 문제가 와도 괜찮습니다. No matter what problems come in the Bible, it's fine. 여러분이 생각 많이 하면요, 그 병돼요. When you think 생각으로 바꾸지 마라. 생각을 기도로 바꾸라. when you think a lot, that won't give you diseases. Take your thoughts and put them into prayer. 여러분의 염려를 생각으로 바꾸면 반드시 죽습니다. Again, when you take your worries into your thoughts, then you'll die. 여러분의 질병과 많은 고통을 생각으로 바꾸면 죽습니다. Your diseases and sufferings, if you change them into your thoughts, you will die. 기도로 바꾸라. Change them into prayer. 완전히 기름 부음이 끝낸 겁니다. 이제. Because once you pour that oil, the perfume, it'll end. 지금 여러분 어떤 일 당했습니까? What about you? What are you going on? What are you undergoing? 위기를 기회로 만들 수 있고요. Make that crisis 위기를 into 축복으로 opportunity. 만들 수 있습니다. And make that crisis into a blessing. 여러분의 모든 위기를 정말로 문제로 만들 수 있고 실패로 만들 수 있습니다. You can make all crises into problems, or you can really have opportunities. with them. 여러분이 그리스도를 다른 사람에게 전파할 때는 두 번 다시 없는 기회입니다. When you proclaim the name of Jesus Christ to other people, that's an opportunity that will never come again. 우리는 예사로 생각하는데 그리스도의 비밀이 전파될 때 완전히 허감은 무너지는 겁니다. For us, we might think of that lightly. 믿으셔야 When you 돼요. proclaim the name of Christ, darkness is broken 여러분이 down. 오늘 그리스도 이름으로 기도하는데 그 현장에 재앙은 떠나가게 되는 When you 겁니다. pray in the name of Jesus Christ, that field, 여러분 all the 예배 disaster 드리는 will flee. 시간에 예수 그리스도 이름으로 기도한 것이요 반드시 응답돼서 돌아와요. During worship time, when you pray in the name of Jesus Christ, you will 놀라운 return. 일이죠. These are tremendous works. 발 씻는 종 洗足奴就是洗脚的仆人。 이걸 직접 하시고 이렇게 하라고 한 겁니다. 耶稣亲自给门徒洗脚，并且让他们也要照做。 예수님은 종의 모습을 노예의 모습을 보이는데 왕이십니다. 耶稣看上去是仆人，是奴隶的模样，但他却是王。 이거는 굉장한 단어예요. 这个是非常重要的单 예수님이 이렇게 词。 보여주고 너희들 이렇게 해라 이렇게거든요. 耶稣给他们看了示范了，并让他们照样做。 여러분이 세상 가서 종로로 할 수 있으면서 왕 같은 축복이 있다 이 말이에요. 그럼 무슨 말인지 알겠죠? 各位，你们知道吧？你们在世上虽然看上去是仆人的模样，但是你们是王一样的身份， 이미 가지고 있는 거예요. 已经拥有了。 여러분 안 싸워도 돼요. 왜냐 이미 갖고 있기 때문에. 你们不用去征战，因为你们已经拥有了。 여러분들이 이미 참 복음을 가졌단 말이 무슨 말입니까?
献生礼拜非常重要，各 그걸 位 알아야 是 되거든요. remnant 也非常重 예수님 要。 뭐하러 오셨습니까? 예수 다 뭐 오시면 십자가 뭐하나? 지고 부활한 그리스도로 증명하러 오셨잖아요. 他要死在十字架上复活，证明 근데 他是基督。 실제로는 내용은 딴 데 있습니다. 实际上内容另在他处。 예수님이 이거로 오셨잖아요. 耶稣是为了做这 그렇죠. 三件事过来 참된 的。 왕 선지자 제사. 他是真君王、真先知、真祭司。 요 단어를 합친 걸 보고 그리스도. 这三个单词合起来就是基 그리스도 督。 누구냐 할 때 예수가 그리스도. 啊，基督他是谁？所以耶稣他是基 그러면 督。 왜 이렇게 하십니까? 那么为什么要这样做呢？ 설명했잖아요. 우리에게 이것을 주려고. 是要将这些赐给我们。 그래서 마지막에는 너희는 왕 같은 제사장이에요. 所以最后说，你们是有君尊的祭司。 그래서 복음을 정말 아는 사람은 이걸 갖고 있는 거예요. 真正知道福音的人，他们已知道自己已经拥有了这个，对吧？ 보좌의 왕권, 선지자권, 제사장권을 갖고 있다니까요. 宝座的王权、先知权、祭司权，我们已经拥有了。 그러면요, 이걸 아는 사람들, 여러분들 기억해야 됩니다. 가장 낮은 곳에 들어가서 가장 높은 걸 살린다니까요. 那么 remnant 一定要记住， 왜냐 拥有这个的人 갖고 있잖아요. 要进入最低处，激活最高处。为什么？ 열심히 已经拥有了这个，一定要 아, 내가 铭记 지금 힘이 없는데 지금 상황이지 옵니다. 啊！我现在没力量，这只是你现在情况而已，一定会过来的。 이 능력을 조금 체험하도록 하는 게 집중 아닙니까? 그렇죠? 因此，各位拿着这个部分，稍微体验这个能力，为此就是做的集中，对吧？ 밖에서는 어떤 자세로 하느냐 할 때 세종로다 이 말이에요. 集中是我们自己做的，那么到世上平时的时候，我们要带着什么样的姿态呢？要带着喜足奴的姿态来做。 우리는 이미 왕권, 선지자, 제사장권을 가지고 있기 때문에 우리는 왜 이 노릇을 하느냐 할 때요. 세 가지를 하기 위해서 그럽니다. 我们已经拥有了王权、先知权、祭司长权，但是为什么要做喜足奴？是为了三点： 창세기 3장의 저주, 创世3章的诅咒， 6장 11장의 저주를 풀어주는 겁니다. 6章、11章的诅咒，我们要完全释放出来。 이 심부름하는 노예입니다. 为此而跑腿的奴隶 가장 사실대로 가서 최고로 가는 겁니다.，remnant 无论去何处，没有必要非得特地进到下面，但是要从最低处望向最高处。 필요하다면 가장 낮은 자세로 가서 최고를 살리려는 겁니다. 如果需要的话，以最低的姿态，然后呢来救活最高的 예, 。 쉬운 것이 이거 이미 갖고 있습니다. 简单的是，因为我们已经拥有 이날이 这些 바로 。 6월절 전날입니다. 那一天就是逾越节的前夜。 왜 6월절 만찬입니까? 为什么 이때 하세요. 为什么偏偏是逾越节的晚餐呢？ 나와 이스라엘과 세계의 모든 과거를 청산하는 시간표입니다. 这句话就是意味着清算我以色列以及全世界所有过去的时间表。 이거 알고 있는 사람 통하여 해방을 시켰어요. 每当这个时候，通过知道王先知祭司这个内容的人，知道创世36、11的人来释放了 왜 他们。 부모 재은지를 자식들 한단 말이냐 넘어간단 말이냐 이렇게 질문해서 모르는 소리 3, 4대까지 그래서 有神学家这么提问说：啊，自己犯的罪自己遭殃就行了，为什么父母的罪流传到孩子身上呢？ 그러면 뭡니까? 真的是不知道传到3、4代呀。 1대가 지은 우상숭배제가 3, 4대 가니까 2대가 또 지지 3대 가면 어떻게 됩니까? 계속된다 이 말이에요. 这什么意思？第一代拜偶像犯的罪流传第二代、3、4代，但是第二代又开始拜，所以一直流传下 이 去。 사람들이 언제든지 他们无论何时 종의 모습으로 갔다니까요. 都是带着仆人的模样去的 그렇죠. ， 종의 모습을 들어가서 왕을 바꿔버려요. 他们带着仆人的模样进去，但是改变了王。 여러분 어떤 문제 와도 당당히 해도 흔들 필요 없어요. 无论什么样的问题过来，都要堂堂 오히려 正正，没有必 기초를 要动 단단히 摇。 해야 되죠. 真的是要堂堂正正的。 우리를 왕과 선지자 제사장의 축복을 주려고 예수님께서 참된 왕성의 제사장으로 오셨다 그 말이에요. 要赐给我们王先知祭司的祝福，所以耶稣亲自过来，成为了真君王、真先知、真祭司。 이 과거에 관한 해결도 되지만은 오늘의 시대를 지금 제자들이 살리는 거예요. 门徒们现在要救活当今的时 그때 代。 제자들은 뭐 하고 있었는가 하니까 누가 우리가 더 큰 자냐 이렇게 싸우고 있었어요. 那个时候门徒们在做什么呢？在争论谁为大。 그래서 예수님께서 이날 이걸 보여준 겁니다. 所以耶稣那天给他们看了洗脚奴的模样。 너희들은 이미 구원받은 하나님의 자녀로 이거 다 끝나고 가지고 있으니까 종로들 하라스로 你们是得救的神的儿女，这些都结束了，都拥有了， 당연하죠. 所以你们要带着喜足奴的模样，这是理所当然的。 사단의 공격지는 절이 아닙니다. 왜 절 공격합니까? 자기 편인데. 撒旦攻击的地方不是寺庙，为什么攻击寺庙？那他的老巢啊。 미안하지만은 우상 숭배하면 사단이 좋아하는데 편인데 뭐 그죠?
那个拜偶像的地方，撒旦非常的欢喜啊。 3단체를 공격할 필요 없어요. 사단이 왜냐 자기 편인데 언제든지 망하게 돼 있는 건데. 也不用是攻击三团体，为什么是他一边的？总有一天会灭亡的嘛。 사단의 공격 대상지가 어디냐? 교회예요. 撒旦攻击的对象地方是哪里？是教会啊。 그리고 후대들이 2000년 동안 망했잖아요. 그 속에 이 복음 가진 세종로들이 종로라는 사람들이 바꿨다 그 말이에요. 后代2000年灭亡了，但是在这之中，那些带着习俗奴模样的那些人起来改变了， 미래 살릴 세종로를 말해요. 讲的是救活未来的习俗奴。 미래를 아셨다 이 말이에요. 이미 아시고 也就是说，知道了未来，他已经知道了。 너무 심한 고통으로 십자가 져야 되지만은 부활하셔서 큰 영광이 온 땅에 나타날 거라 알고 계십니다. 他早已知道了，虽然会被钉十字架，遭遇极大的痛苦，但日后必将复活，向着全体彰显大荣耀。 확실하면서 너희들은 세종로에 가래라. 他带着确 그럼 信， 뭐 이긴다. 所以叫门徒们去做习俗奴，这样你能 종은 胜 의견이 过。 없어요. 이깁니다. 이미 갖고 있어요. 这样的仆人没有自己的意见，所以会得胜，已经拥有了 전 一 세계 切。 기독교인 명심해야 돼. 여러분 노예 역할도 돼요. 왜냐? 이미 왕 선인자 제사장이라니까요. 全世界基督徒要铭记，你们完全可以做奴隶的角色。为什么？因为你们已经用了王先知祭司的权柄， 그냥 영광이 아닌 보좌의 영광을 이미 알고 계십니다. 不是就这样的荣耀，而是他早就知道了宝座的荣耀。 이 답을 다 주신 겁니다. 他将这样的答案给了门徒们。 병든 자들 걱정하지 마시고 산다 죽는다 걱정하지 마세요. 집중하세요. 特别是生病的人，不用担心，不用担心是生还是死，而是来集中吧， 하나님의 영어로 충만해지도록 집중하세요. 要来集中，让神的灵能够充满你。 집중이 잘 안 될 겁니다. 그래도 여러분 조금 집중하세요. 这个集中不容易，但是也请各位来集中吧。 여러분 문제 있는 사람은 자꾸 문제를 계속 생각하면요. 여러분 어디 큰 미궁에 빠져요. 정말 기도로 집중하세요. 各位有问题的话，你一直思想那个问题会陷入迷宫当中，但是真的来集中吧，用祷告。 이걸 한 주간만 체험해 보세요. 这个只是一周当中来体验一下吧。 예수님이 기다리라고 했잖아요. 耶稣说让我们等候， 너희 알 바 아니요. 而这个世界什么时候来，这不是你所知道 막 여러 的。 가지 보고 얼마나 힘든 거 많아서 그 이야기하니까 너희 알 바 아니요. 还有这么多的难处怎么样？这不是你所知道的。 오직 성령이 너에게 마십니다. 但圣灵降临在你们身上， 예루살렘에서 아버지 약속한 거 기다리라. 因此在耶路撒冷要 예루살렘 等候 떠나지 父所 말고 应许的， 기다리라. 不要做其他等候吧。 야, 이 하나님의 능력이 내게 임해서 진짜로 내가 아무 걱정할 필요도 없고 문제 진짜 하는 이게 발견되어지는 이게 있어야 된다 이 말이에요. 啊，神的能力降临在我里面，真的我能够义无挂虑，这样的部分你得体验一次吧。 매주 나아져야 됩니다. 啊，每周对吧？ 우리 교회에 오면 如果来我们的教会的话， 복음이 뭐다 하는 걸 다 보도록 만들어놔야 돼요. 得让人们都看到啊，福音究竟是什么。 237 나라가 치유가 되고 렘넌트가 서밋되는 것이 다 있도록 만들어놔야 돼요. 还有237国家得治愈 remnant 都变成顶峰，得让他们全部享受才行。 이걸 깨달아야 전도 선교 깨달아지는데 이것을 다 보고 가야 돼요. 得让他们明白1、2点之后，才能明白传道宣教。要让他们看完这一切再走。 어디 가서 종로로 해도 됩니다. 无论去哪儿，你以仆人的姿态也可以 종로로 的。 해도 종이 아닙니다. 就算你做仆人，你也不是仆人。 발 씻는 종로 역할을 하는데도 세계를 바꿉니다. 你做洗足奴的角色，但是可以改变世界。 명심해야 됩니다. 갖고 있기 때문에. 各位，你们要铭记，已经拥有了王先知祭司。 그리고 전 세상은 오히려 여기에 종로라고 있기 때문에. 全世界在创世记361当中做仆人。 그럼 우리가 낮은 자세로 들어가서 그를 치유해버린 거죠. 那么我们以低的姿态进入其中，然后来治愈他们。 그러니까 응답이 안 오는 게 아닙니다. 무응답이란 없어요. 所以不是说音乐没有过来，没有所谓的没有音乐。